اب یہ چیزیں ہوں گی آپ کے پاس, آپ آلریڈی کاٹن ریپ کر چکے ہوں گے, تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ بچ جائے گا. موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ اس پہ خود ہی کاٹن ریپ کر دیتے ہیں, لیکن ایک ہی پیشنٹ کے اندر سیم کاٹن آپ بار بار استعمال نہیں کر سکتے. استعمال کر کے آپ کو پھینک دینا ہوتا ہے, یہ آپ چیزیں یاد رکھیے گا. اس کو آپ نے دیکھ لیا, کاٹن کو ریپ کر لیا. اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ کان کے اندر, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, کوئی فارن باڈی یا کاٹن پڑا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے, تو اس کو آپ اس سے ریموو کرتے ہیں ریلیز فورسیپ سے. لیکن اگر سامنے کوئی پس پڑا ہوا ہے یا کوئی لیکوڈ یا کوئی ڈسچارج, تو اس کو آپ اس کے تھرو موپ کر سکتے ہیں. موپ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈسچارج کا کلر کیسا ہے. پس ہوگا تو یلوش ڈسچارج ہوگا, بلڈ ہوگا تو بلڈ سٹین ڈسچارج ہوگا, اور ویکس ہوگا تو براؤنش سا سامنے آئے گا. ایئر کینال اگر کلیئر نہیں ہے, صاف نہیں ہے, تو آپ کو کان کا پردہ یعنی کہ ایئر ڈرم وہ نظر نہیں آئے گا. تو کلیئر کرنا, صاف کرنا بہت لازمی ہوتا ہے. جتنا آپ خود کو ریلیکس رکھیں گے, جتنا اچھا کلین کر لیں گے, اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ آپ کو ریپ کر کے پہلے سے ہی رکھ لینا ہے. انسٹرومنٹ کا نام یاد رکھیے گا, ایئر پروب. اوکے, نیزل پروب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ نوز میں بھی یہی سیم یوز ہوتا ہے. اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ انسٹرومنٹ جو ہم ای این ٹی او پی ڈی میں فریکوینٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں, دس ون. اس کا نام کیا ہے؟ آٹوسکوپ, رائٹ. اس کا یہاں سامنے بٹن لگا ہوتا ہے آن اینڈ آف کا, آن اینڈ آف. یہاں پر اس کا اسپیکولم ہوتا ہے, یہ بھی نکل کے اور فکس ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ اپون سائز. یہاں سے اس آٹوسکوپ کو, اس کا مرر ہے, یہ سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس کو ہمیشہ اپنے لیفٹ ہینڈ میں ہولڈ کیا جاتا ہے جسٹ لائک اے پین. یہ دیکھیں آپ, اس طریقے سے اس کو ہولڈ کیا جاتا ہے پین کی طرح, اور جینٹلی اپنی آنکھ یہاں پر رکھ کر انسرٹ کیا جاتا ہے کان کے اندر, دیکھتے ہوئے انڈر ویژن کہ آپ کہیں پر بھی کسی بھی ایریا, سراؤنڈنگ ایریا کو ٹرامیٹائز نہ کر دیں. اور یہ جو اسپیکولم اس پہ فکس ہوتا ہے, یہ بھی اکارڈنگ ٹو دا سائز آف دا کینال اور پیشنٹ کی ایج کے حساب سے فکس کیا جاتا ہے. تو یہ ریموویبل ہے. اس طریقے سے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کلوزلی, اور پھر اس کو دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایئر کینال کو دیکھ لیں, اور پھر سامنے جو ایئر ڈرم پردہ پڑا ہوا ہے کان کا, اس میں کوئی پرفوریشن ہو یا کوئی اور چیز ہو, اس کو اس آٹوسکوپ کے ذریعے آپ کلیئرلی ویژولائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور ہیڈ لائٹ. یہ شروعات ہے بیٹا. اس کو اکثر بچے بہت غلط طریقے سے پہن لیتے ہیں, ان کی ہیڈ پہ فکس نہیں ہوتی کیونکہ پریکٹس زیادہ نہیں ہوتی, تو اس میں بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے بیٹا, جب بھی ہیڈ لائٹ رکھی ہو آپ کے پاس, اسی طریقے سے ہیڈ لائٹ رکھی ہوتی ہے, آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ الٹے ہی پڑی ہوئی ہے یا سیدھی ہے. کیونکہ اکثر لوگ, اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا یہ مثال کے دے دوں کہ انہوں نے یہ الٹی ہیڈ لائٹ رکھی ہوئی ہے ابھی تک, رائٹ. اس کو میں بتاتا ہوں یہ کیسے سمجھیں گے آپ. الٹی ہیڈ لائٹ رکھی ہوئی ہے اور ہبڑ دبڑ میں اس کو یوں پہن لیا, اور پھر نہ اوپر ہو رہی ہے نہ نیچے ہو رہی ہے, اس طرح لٹک رہی ہے ہیڈ لائٹ. دس از ویری رانگ میتھڈ. آپ کو کوئی بھی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بٹن جو ہے وہ اوپر کی طرف لگا ہوا ہے, لائک دس. لائٹ آن ہو گئی, اس کا بٹن 2 بار دبانے سے آف ہو گیا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا کریں سکون سے کہ ہیڈ لائٹ کا اس طریقے سے بھی ہوتی ہے, یہ اوپر اس طریقے سے بند بھی ہوتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سب سے بیٹا اس کے 3 جو ہے وہ یہ ربرز لگے ہوئے ہیں. اس ربر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہیڈ کے سینٹر میں فکس ہو جائے, اور یہ آپ کے ہیڈ کے سائڈوں میں فکس ہو جائے. اور جس طرح آپ کا سر ہے بیٹا, جس طریقے سے ایک بیلٹ چینج ہوتا ہے, اسی طریقے سے اس ربر کی جو ہے وہ جتنا آپ اس کو کھینچو گے اتنا آپ کے سر کے حساب سے یہ چھوٹا یا بڑا ہوتا جائے گا. تو اس میں ٹائم لے سکتے ہیں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ کے اور اس کے بعد سمجھ کے اور اس طریقے سے ہولڈ کریں. ہولڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ فرنٹ سائڈ پہ آپ نے رکھا, مڈل کا ربر آپ نے بیچ میں رکھا, اور اس طریقے سے بڑی سکون سے لائٹ آپ کے سر پہ آ جاتی ہے. بہت سارے لڑکے اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو یہاں پہن لی یا بالکل ہی اوپر لگا لی, تو بڑا مسئلہ کرتا ہے. اب ہیڈ لائٹ تو اتنی اوپر ہے, آپ جب فوکس کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو تو لائٹ آن ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا
कि अब इसको हमने फोकस कहाँ करना है, लाइट कहीं पड़ रही होती है और नज़र कहीं पर होती है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको फोकस करना बहुत लाजमी, क्योंकि आपने अब इसको इसके थ्रू नीचे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ फोकस करना चाहूँ तो ये यहाँ पर भी फोकस हो सकती है। देखें अब मेरा सर आपको देख रहा है, मेरी नज़रें सामने आपके हैं, बट थिंग इज मेरी हेडलाइट जो है वो स्पेकुलम पे फोकस कर रही है। अगर मुझे इस सामने फोकस करना है तो इस बेटा हेडलाइट को सिंपली ऊपर ले जाओ, यहाँ पर अब लाइट सामने आ चुकी है। सिर्फ इसको ऊपर और नीचे करने से आप इजीली उसको जज कर सकते हैं। इसका एक और एंड होता है, आते ही इसको बच्चे हिलाना शुरू कर देते हैं, इसका बेटा फोकस है इसका काम। अब यहाँ पर अगर लाइट देखें तो इसका फोकस थोड़ा सा बड़ा है, इस वक्त नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये इसको हम देखें तो ये फोकस आगे और पीछे खींचने से इसका फोकस और लाइट जो है वो एक जगह पर फोकस हो जाती है, आगे और पीछे करने से। ये एक सिंपल तरीका है, इसको अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचा भी लेते हैं, कंफ्यूज भी नहीं होते और एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा, हेडलाइट को कैसे उठाना है और किस तरीके से पहनना है। इसके बाद ये चीज़, इसको बेटा इसका बेस है जिसके ऊपर ये टिका होता है, जिस बेस पे ये नीचे है उसके बाद इसका नेक शुरू होता है और उसके बाद में दो इसके प्रोन्स शुरू होते हैं। इसके ऊपर इनके नंबर्स लिखे होते हैं, 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज। स्पेकुलम कौन सा आइडियल होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप पढ़ रहे हैं एक्टिव लेक्चर्स के थ्रू और अपने बुक के थ्रू, तो ये आपका काम है कि आप कौन सा जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क उठा रहे हो। क्योंकि आइडियली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं सारा यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, ये आपको बुक के थ्रू पढ़ना भी पड़ेगा कि हमें कौन सा आइडियल जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क उठाना है। इसका नाम ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका बेस है, इसका अब होता क्या है, इसका काम होता है हेयरिंग टेस्ट को देखने के लिए। ये आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके सबसे पहले इसको पकड़ना कहाँ से होता है बेटा, इसका एंड होता है इसके नेक से, ना इसको ऊपर से पकड़ना होता है, ना बिल्कुल इसके सामने से पकड़ना होता है और ना ही बेस से पकड़ना होता है। इस तरीके से यू नीड टू हैंडल इट फ्रॉम द नेक, इसके बीच में। उसकी रीज़न क्या होता है, आपने हल्का सा स्ट्राइक किया, आप अपने कान पे रखेंगे इस तरीके से तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर आप बच्चे क्या करते हैं, इसको यूँ किया और इसको हाथ में पकड़ लिया तो इसकी वाइब्रेशन बंद हो जाती है और फिर वो जब कान पे रखते हैं कान पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। मरीज़ भी आपको यही बोल रहा होता है जिस पे आप एग्जामिनेशन कर रहे हो कि बेटा आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप मरीज़ आपको बोलता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, और वहीं पर बेटा आप फेल हो जाते हो। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने जेंटली स्ट्राइक करना होता है, उसको अपने कान पे रख के देखना होता है। जो जगह आप स्ट्राइक कर रहे हो हमेशा उसी प्रोन को अपने कान के सामने रखना होता है। कितना सेंटीमीटर दूर रखना है ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पढ़ के आप खुद आओगे कि कितना सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, लाइक दिस। तो इसको आप इस तरीके से रखते हो, जो प्रोन आप स्ट्राइक कर रहे हो वही कान के सामने रखोगे और फिर पूछोगे मरीज से कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। इसका काम क्या होता है, इसका बेस। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्राइक हुआ, मुझे कान से आवाज़ आ रही है, अब मैं इसको पीछे रखूँगा मैस्टॉइड पे, यहाँ पे मुझे अब भी आवाज़ सुनाई देगी। आवाज़ आगे वाली जो जिसको हम एयर कंडक्शन बोलते हैं और पीछे से हम बोलते हैं बोन कंडक्शन। एयर कंडक्शन हम इसके प्रोन्स के थ्रू सामने रख रहे होते हैं, बोन कंडक्शन हम लोग मैस्टॉइड पे रख रहे होते हैं। ये दो इसके तरीके होते हैं। एयर कंडक्शन हमेशा बोन कंडक्शन से ज़्यादा होती है। दूसरी गलती ये होती है सबसे बड़ी कि स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा बहुत हार्ड स्ट्राइक करते हैं। एग्जामिनर भी आपके सामने बैठा होता है, बड़ा ही ऑकवर्ड फील होता है बेटा। हमेशा इसके एंड जो है उसको स्ट्राइक किया जाता है और बड़ा जेंटली स्ट्राइक किया जाता है इस तरीके से। शू पे अक्सर स्ट्राइक कर रहे होते हैं, बहुत ऑकवर्ड होता है, बहुत गलत तरीका होता है। दूसरा तरीका जो होता है बेटा, या खुद की कोनी पे भी आप स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर मैं जेंटली इसको स्ट्राइक करूं, मुझे आवाज़ आ रहा है, तो सबसे बेहतर तरीका जो मैं करता हूं, अपने ही एल्बो पे इसको हल्का सा स्ट्राइक करके और सुन लेता हूं। टेबल पे अगर स्ट्राइक करना है आपने, जहाँ पे एग्जामिनेशन आप हो, बड़ा ही जेंटली स्ट्राइक करो और फिर अपने कान पे रखो और फिर मरीज़ के कान पे आगे सामने ले जाओ। ये इसका तरीका होता है बेटा। और बाकी आपके पास गॉज वगैरह ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए।
آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کاٹن ریپ کیا ہوا ہے، اگر ایک بار صاف ہو گیا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیں اور پھر دوسرا کاٹن لے کے رکھ دیں. یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے ایئر ایگزامینیشن کے اندر جو انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، وہ ساری یہ چیزیں ہیں.